ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ। 6.3 ਮਾਪੀ ਗਈ ਤੀਬਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। Instead of a two-state solution, we are now going towards a one-state solution, and that one state is only Israel. Where is Palestine? So should the Palestinians jump into the sea? Where should they go? There is nowhere for them. Gaza was a tiny little strip, and Israel has kicked them out of Gaza, and they want them to go into Egypt so that Israel can occupy Gaza also. We absolutely protest against this. We demand that the United Nations should do something finally after 75 years of absolutely useless resolutions. हमें बहुत ज़रूरी है कि इजराइल का बायकॉट करें, उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। मुस्लिम उम्मा जब इकट्ठी होगी, सब करेंगे तो ही फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत नस्लें तबाह हो गई, बहुत टाइम चला गया, बहुत लोग मर गए। अब इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognise that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this.
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੀਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਰਕਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Well, the war is going to end. The best time to invest is before the curve. In other words, I've spoken to many people in the world that understand that once we finish this war, actually in parallel to fighting the war, we're open for business. And this is a good time to do government-to-government relationships, to enable more companies to invest. The ones that are waiting to the end of the war, that's fine. That's also fine. But get ready, because there's going to be a boom on the economy, boost in the economy. And there's no doubt, after every war in Israel, there was a huge boost in the economy. And we want the world to enjoy working with us, not just to combat evil, but also to enjoy collaboration and the growth in the economy from the face of the earth. And in the trips I've made, including to India not long ago, this year, I see the interest. So I strongly recommend the world unite with us against ISIS, Hamas, unite with us against Iran and Hezbollah, and collaborate with us on the economy, because we know how to create win-win global businesses. I think that the growth between Israeli technology and innovation and companies and Asian is at a steep growth. If anything, it's going to grow. I don't think anything is going to stop the relationship, and because Israeli is doing business in the global marketplace. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why I've said I will not send American troops to fight in Ukraine. All Ukraine is asking for is help for the weapons, munitions, the capacity, the capability to push invading Russian forces off their land, and the air defense system to shoot down Russian missiles before they destroy Ukrainian cities. Let me be clear about something. We send Ukrainian equipment sitting in our stockpiles. And when we use the money allocated by Congress, we use it to replenish our own stores, our own stockpiles, with new equipment. But when I exited that train and met President Zelensky, I didn't feel alone. I was bringing with me the idea of America, the promise of America, to the people who are today fighting for the same things we fought for 250 years ago: freedom, independence, self-determination. And as I walked through Kyiv with President Zelensky, with air raid sirens sounding in the distance, I felt something I've always believed, more strongly than ever before. America is a beacon to the world. Still. But time is of the essence. I know we have our divisions at home. We have to get past them. We can't let petty partisan angry politics get in the way of our responsibilities as a great nation. We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win. I refuse to let that happen. ਪੱਛਮੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.3 ਮਾਪੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਾਤ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਰਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। 7 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43,400 ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 23% 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਿਲ, ਕੁਸ਼ਕ, ਰਬਤ ਏ ਸੰਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਜ਼ਾਨ, ਗੁਲਰਾਨ, ਹਿਰਾਤ ਅਤੇ ਕੋਹਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਾਕਲੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਸਨਾਈਡਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ FMCG ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੈਸਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਆਂਦਰੇਈ ਸਖਾਰੋਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The European Parliament hears you, the world sees you, and we are with you. Zan Zendegi Azadi. The 16th of September 2022 is a date which will live in infamy, and the brutal murder of 22-year-old Gina Mahsa Amini marked a turning point. It has triggered a women-led movement that is making history. The world has heard the chants of women, life, liberty, 3 words that have become a rallying cry for all those standing up for equality, for dignity and for freedom in Iran. So let's today's prize serve as our tribute to the brave and defiant women, men and young people in Iran who, despite coming under increasing pressure, are leading the push for change.
ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ, ਹਾਹਾਕਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਬਿਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 20 ਟਰੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UN ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਣ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I am calling for an immediate humanitarian ceasefire. For nearly 2 weeks, the people of Gaza have gone without any shipments of fuel, food, water, medicine, and other essentials. And that, beyond the gesture, we need to make sure that a corridor is a corridor. Humanitarian assistance needs to move every day. 2.5 million people need assistance. 20 trucks is a drop in the ocean of need right now in Gaza. But we have the risk management processes in place. We have the means to monitor the delivery, but we need to be able to have access, and we need to be able to have the deconfliction guarantees that will allow our staff to operate on the ground and do their jobs. I can hear every night my son screaming to me, "Mom, take me home, Mom." I can hear him. Bring me home, Mom, save me. I'm asking you, save our child. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 11,000 ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। All the citizens, Arabic, Muslim, Christian and Jewish people, we are fighting on our country, on our holy country that was ours 3,000 years ago. That's why we came. My daughter was in Nepal, you know, she's an officer in the army. She was in Nepal in a trek. She came the same day. It happened Saturday. Sunday she said to me, "Daddy, I can't do a trek in the mountains with all this beauty while this thing happens in my country." In the same day she came back. All the officers, everybody come from all over the world to fight on our country. And this fight is not only ours. This fight is between the people of light, people of freedom, between people of building the country and people that wants only terror, death, and only poison. These people are pollution of this world. I'm not talking about the Palestinians. I'm talking about Hamas. Hamas is ISS. Everybody has to know that. Everybody has to condemn them. Not to say, condemn them. Everybody. All the big names, even these football players, Messi, governments. Today I heard that the Prime Minister of Colombia was talking against Israel. How can it possible that people can kidnap babies, kill innocent people in their beds in the middle of breakfast? Killing people dancing, and he can condemn Israel? He should be ashamed of himself. That's insane. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਬਰਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ ਬਰਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਜਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੂਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਰਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 130ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੋਬੀਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 1893 ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੋਗਰੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਲਾਵਤਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਝੂਠੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੋਬੀਨੀ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੜਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ 84 ਐਗਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਓਯੋ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਰੈਂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ। 6.3 ਮਾਪੀ ਗਈ ਤੀਬਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।